ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਈ 8 ਮਈ और फिर 11 मई जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात बने हैं, एक विरासते मार्ग जिहड़ा श्री हरमंदर साहब नूं जाण वाला रस्ता है, पंजाब दी जिहड़ा मैं कह सकदा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू नाल, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू नाल देश दुनिया तो मोस्ट विजिटेड एरिया है और लखां करोड़ा लोग रोज़ और साल दे अंदर अंदर उत्थे नतमस्तक होके जांदे आ। जे मौजूदा सरकार उस नूं सिक्योर नहीं कर पा रही, इस तो वड्डा लॉ एंड ऑर्डर दा फेलियर की हो सकदा। बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा है कि अज केस मूह नाल DGP साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, मगर असलीयत यह है कि उस केस नूं क्रैक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते उन्हां दी टास्क फोर्स ने कीता। पंजाब पुलिस लाइक ऑलवेज, चाहे वह सिद्धू मूसेवाला केस सी, क्लूलस सुत्ती पई सी, हैंड इन ग्लव सी, क्योंकि जब तुसी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, तुसी वो लिस्ट जनतक करती, बलतेज पन्नू ते आरुषि वर्गे उन्होंने ट्वीट कर दन, थोड़ी तो आई वारी मिली भुगत तो जरूर सामने आ रही है, बट टू सेफगार्ड और स्टॉप एन इंसीडेंट फ्रॉम हैपनिंग, उहदे च थोड़ा बड़ा तगड़ा फेलियर सामने आ रहा। भगवंत मान जी कोल कल राघव चड्डा ते प्रनीति चोपड़ा दे एंगेजमेंट ते जाण लई समा निकल जूगा, मगर 6 तरीक अज एज वी स्पीक इट इज द 11th, 5 दिन बीत गए है, 6वां दिन ही समझो, हाले तक श्री हरमंदर साहब जाके उस इंसीडेंट दे बारे पर्सनल जानकारी लैण लई समा नहीं लभ्या। जलंधर ये फिर सकते सन, जलंधर च जो धांधली हुई, जो लॉ एंड ऑर्डर दीयां धज्जियां उड़ाईयां गईयां, एक इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नूं ये उत्थों गए क्यों नहीं, मैं उस विषय वखरा मैं बाद च गल करूंगा, मगर जो श्री हरमंदर साहब होया उहदा इंपैक्ट तुहानूं समझण दी लोड़ है की पैना उहदा। मेरी अज भी उत्थे गल होई है और जो इंपैक्ट जदों उदों अजनाले दा इंसीडेंट होया सी, उस तो बाद 45% कैंसलेशन ऑफ बुकिंग हुई सी और 45% का मतलब कि लोगों के रोजगार नूं एक बहुत वड्डी हिट वजी सी। बट दैट वाज अजनाला, दिस इज द सेंटर पॉइंट जिथे तुसी कहते हो जिथे न्यूक्लियस है, सेंटर पॉइंट है श्री हरमंदर साहब का, तुसी उस नूं नहीं सिक्योर कर पा रहे और वन आफ्टर दी अदर उत्थे ब्लास्ट हो रहे ने। इट जस्ट शोज योर इंटेलिजेंस टोटल फेलियर, टोटल कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एंड द पंजाब पुलिस इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट इज स्लीपिंग ओवर इट। एक बारी हो गया, होना नहीं चाहिए सी, इंटेलिजेंस फेलियर होया, मगर what did you do after that to secure it? Nothing, क्योंकि तुसी बड़े बिजी सी। जलंधर दी लोक सभा च
ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਬਨ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਵਾਈ ਵੇਸਟ ਯੋਰ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। मैं तो सारी पार्टियां नैशनल पार्टीज नूं कहूँगा, चाहे वो भाजपा की मैं स्टेटमेंट वेखी अश्विनी शर्मा जी की, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की गल आई सामने, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल ने कल शिकायत दर्ज कराई साडे कैंडीडेट साहब सुखविंदर कुमार सुखी जी जाके एक पिंड च, वो पिंड का नाम एग्जैक्टली दसी, जाके करतारपुर हल्के च बैठे रहे। ऑल पार्टीज नीड टू, जे फ्री एंड फेयर इलैक्शन कराउणी सी उत्थे नहीं ध्यान रहा, ना तुसी प्रोटेक्ट कर पा रहे हो लाइफ एंड लिबर्टी, ना सब तो हिस्टोरिक थां साडे देश दुनिया दी उस नूं प्रोटेक्ट कर पा रहे। और उहदा रिजल्ट ये निकलिया कि अज जाके वेखो तो सन्नाटा छाया पिया। जो लॉस होना बिजनेस दा, जो लॉस होना टूरिज्म का, जो रोजगार नूं हिट बचनी है, इज द गवर्नमेंट गोइंग टू कॉम्पनसेट इट और जस्ट गोइंग टू गो अटेंड इंगेजमेंट फंक्शनस एंड सैलीब्रेट। मैनू कोई उन्हां दी सैलीब्रेशन ते परसनल हो नहीं, बट मैनू मन ते रंज ये है दैट तुसीं पंजाब दी नुमाइंदगी करते हो भाई। वेयर आर योर प्रायोरिटीज? थोड़ी प्रायोरिटी लिस्ट च है ही नहीं। और डीसी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਅਬਜ਼ਰਵਰਸ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। 75 ਐਮਐਲਏ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ, ਆਈ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਸ਼ੋ ਯੂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਪੋਲਿੰਗ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ 1-2 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਫੜੇ ਗਏ, ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਬੂਥ ਸੀ ਜੀ ਟੋਟਲ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੂਥ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੰਗਾ ਨਾਚ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ। ਔਰ 75 ਐਮਐਲਏ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਲਾਸਟ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਨ ਆਫਟਰ ਦੀ ਅਦਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫॉर ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੌਂ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿੱਬਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਸਲੀਪਿੰਗ? ਆਰ ਯੂ ਅੰਡਰ ਸਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, 1 by 1 ਐਂਡ ਜਸਟ ਟੇਕ ਦ ਨੇਮ, ਟੇਕ ਦ ਮਾਈਕ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦ ਨੇਮ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਭਾਈ। ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਜੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਆਈਪੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਾਈ ਨਾਟ ਅ ਕੇਸ ਬਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰਡ? ਅਗਲਾ ਐਮਐਲਏ ਜਸਬੀਰ ਸੰਧੂ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ ਭਾਈ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬੂਥ ਤੇ। ਡਜ਼ਨਟ ਐਨ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਨੋ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਥੀ? ਇਹ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ, ਆ ਬੈਠੇ ਬੂਥ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਆਰ ਜੌਬ ਆਫ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਲਿਓਰਮੈਂਟ। ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਜੈਤੋ,
एमएलए जैतो ने जी अमोलक सिंह, श्याम सुंदर चेयरमैन ऑफ मार्कफेड, कट के विखा भी आ फोटो इतने विखाई चलो। अमोलक सिंह जैतो दी श्याम सुंदर दी विखा दे। मदन लाल बग्गा, मदन लाल बग्गा दी जी आ लो, आ करतारपुर फिर रहे सी जी। और मैं कहना जी सारे एमएलए दी हुणे फोन दी जेड़ी लोकेशन सीज होवे कल दी, इलैक्शन कमीशन जे फ्री एंड फेयर इलैक्शन कराउणा चाहुंदा, सारे एमएलए दी, इन्हां दे एमपीआं दी, सब दी कल दी फोन दी लोकेशन नूं इमीडिएटली काबू करके तुहानूं स्पष्ट हो जाओ, उन्हां दे सब ते परचा दर्ज होवे और एग्जाम्पल सैट होवे। मैं वर्करां दी गल नहीं करता, क्योंकि वर्करां भी बड़े हाले तक कई वर्कर जिहड़े पछाण च नहीं आए, जिहड़े ऊं फड़े गए बैठे सी, मगर जिहड़े लॉ मेकरस ने वो किस तरीके नाल आपने लॉ ब्रेकरस बनाए सी कल, उन्हां ते तां कार्रवाई होवे, सो दैट नैक्सट टाइम नोबडी वांट्स टू डू सच ए थिंग। अजय गुप्ता इन्हां दा एमएलए, वो भी दिखा दी भाई, अमृतसर सेंट्रल आ बैठे और विक्ट्री साइन दे रहे हैं। ऑल दीज पीपल वर इंडल्जिंग इन इंटिमिडेशन ऑफ जेड़ा उत्थे इलैक्टोरल स्टाफ बैठा सी, प्रिसाइडिंग अफसर बैठे सन, क्योंकि वो सी कौन अफसर, वो अफसर सन पंजाब सरकार दे मुलाजम, वो किथों सेंट्रल गवर्नमेंट दे नहीं आए सन। उन्हां नूं इह थ्रैट किया गया दैट जे तुसीं नहीं करोगे जो असीं चाह रहे हैं, देन 4 साल तुहानूं तंग परेशान इन केस ऑफ ट्रांसफर प्रमोशन हर तरीके नाल करिया जाऊगा। और ये सी सिपन साहब की बेशर्मी, डीसी दी की नाम दा जसप्रीत सिंह की बेशर्मी, मुखविंदर सिंह भुल्लर की बेशर्मी, दैट ऑल इज वेल। आ डीसी साहब की मैं फोटो विखा दिया, आ राघव चड्डे तो केजरीवाल साहब तो इंस्ट्रक्शन लेंदे हो। मेरा तो जी करता कि कल सारी पार्टियां नूं इकट्ठे होके इन्हां नूं भी जाके गल च आप दा पता ही पा आईए कि भाई इलैक्शन तो तू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नूं तो तुसीं इंश्योर नहीं कर पाए, मगर जिन्हां नूं खुश कीता भाई फिर उन्हां तो तां तुहानूं सन्मानित करा दईए ना उन्हां दे, दैट यू हैव ऑफिशियली जॉइंट आम आदमी पार्टी, और तुहानूं बधाई है। बट डोंट टेक डेमोक्रेसी फॉर अ राइड। तुसी लोकतंत्र नाल इस तरीके दा घिनौना मजाक खलवाड़ लोकां दे मतदान नाल नहीं कर सकदे। जे इस तरह डेमोक्रेसी नूं तार-तार कीता जाऊगा, फ्री एंड फेयर इलैक्शन जिवें अखबारां च ये सरकार चलती है ना, विकास हो रहा है, फ्री एंड फेयर इलैक्शन भी 750 करोड़ इश्तिहार दी बन के रह जाऊगा। और मैं आस करता, उम्मीद करदा that strictest of strict action will be taken, an example will be set of all these officers as well as these MLAs as well as ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, so that ਲੋਕਤੰਤਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। मैं 2 वीडियो विखाऊंगा जी कली टू शो यू फर्दर। वो जी वो दिखा रहे CCTV, वो बंदा जिहड़ा फड़िया गया हा, आ इन्हां दा कारकुन है, इन्हें इलैक्शन लड़नी है, गौरव मोंटू। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਓ ਫਿਰ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੀਰਾਪੁਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਇਹ ਸੀਲਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਸਾਰੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਲਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਕਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰੋ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਰ ਪਾ ਦੂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂ ਹੀਰਾਪੁਰ ਵਿਲੇਜ ਹੀਰਾਪੁਰ ਇਹ ਹੀਰਾਪੁਰ ਹੈ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक मिनट जी एक सेकंड आप कह रहे हैं मेरी ड्यूटी लाई है डॉक्टर इंद्रबीर सिंह कौन ने जी सूबे दे मंत्री सीला हो चुकी फिर रहा है वसनीक है हो 66 नंबर वार्ड अमृतसर साउथ मतलब ये तो वड्डी धांधली आप कबूलनामा जब मंत्री ने मैनू ड्यूटी लाई है आ सीला मेरे हाथ च ते विल ही सील द मशीन उन्हें है कौन नॉट अ सरकारी मुलाजिम ये आप दा वॉलंटियर है जिन्हें अगे हले इलेक्शन लड़नी है आप दा चाहवान है आ बूथ नंबर 164 हीरापुर पिंड करतारपुर का इंसीडेंट है और फिर इनू भजाउण दी कोशिश की मुखविंदर भुल्लर होरां ने ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟ ਗਏ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜੇ ਹੈਗੀ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟ ਗਏ ਜਦੋਂ ਲਿਟ ਗਏ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਟੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ कल काम किया गया ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं दे रहा जेडे फड़े गए बाकी गल्लां दा बाद ही है मैं एक होर वीडियो विखाउणा दूजी एक होर है ਇਹਦੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਿਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੁਇਕਲੀ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 164 ਆਪ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆਹ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮੌਂਟੂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਂਟੂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੌਂਟੂ ਬੋਰਾ ਸਰ ਮੌਂਟੂ ਬੋਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮੌਂਟੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੌਰਵ ਮੌਂਟੂ ਆਨੰਦ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਗਏ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਫੜਿਆ ਹੁਣੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂ ਰਾਈਟਲੀ ਸੈਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਸੀਲ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਗਰ ਕੈਮਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਲੈ ਬੈਗ 'ਚ ਔਰ ਸਿੱਬਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੀਸੀ ਕੀ ਨੋ ਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਉਡਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ मतलब कि ये मतदान का इस तरीके का मजाक उड़ाया जाऊगा जिस प्रिसाइडिंग अफसर जे ते परचा दर्ज नहीं होंदा डीसी खिलाफ SSP मुखविंदर भुल्लर तू जे बंदा लोगों ने फड़ लिया तू बधाई दे उन्होंने तू थ्रैट कर रहा उन्होंने कि छड्डो भाई इनू कि असी इनू सेफली डॉक्टर इंद्रबीर निज्जर कोल पहुंचाउणा मंत्री कोल ये लोकतंत्र है। अगला दिखाई एक होर वीडियो एक ओदी वीडियो मंगाओ गड्डी दे अगे लिटे दी मैं सारिया वीडियो दूँ इन्हों भजन का थां नहीं छड्डू हुण मैं एक नूं आ अरेस्ट होया जी फिर जे चंगा सी ये पिंड वालियां ने मजबूर करके अरेस्ट कराया हलो
ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਕਜ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕ ਕਰਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਮਸੂਦਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਲਓ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿਓ ਕੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਗਨੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਜੁਗਨੂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਦਿਖਾ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੂਰੀ, ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ SGPC ਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਮਾ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਜੁਗਨੂ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੁਗਨੂ ਦੀ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਆ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦਿਖਾ ਦੇ ਫਟਾਫਟ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਵਾਚਿਆ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈ ਯਾਰ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟੇ ਦੀ ਪੁਲਾ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਵੀ ਭਜਾਇਆ ਜੀ ਇੱਕ। ਆ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਜੀ, ਫੇਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਖਣੀ ਮਨ ਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੱਲ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬੀ ਮਿਲਿਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਏ ਆ 10 ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਇਹ ਜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਬਸ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜੀ। PIU 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਬੀ ਚਲੋ ਫੋਟੋ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੀ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ PSI DC ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ
ਨਵੰਬਰ 17 2020 for transferring 25 ਏਕੜ of prime industrial plot in ਮੋਹਾਲੀ। ਉਹੀ ਇਹ ਪਲਾਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਾਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਮਗਰ ਸੀ ਸਿੱਬਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗ ਕੇ ਵਾਕੇ ਵਿਖਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਯੋਰ ਟਾਈਮ, ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਗੋਇੰਗ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟੂ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਤਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਉਹੀ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਅਗਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਤੀ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੇ ਦੀ ਬੱਗੇ ਦੀ, ਫਿਲਿਪਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਇਹ ਫਿਲਿਪਸ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਫਿਲਿਪਸ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲਿਓਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। SIT ਬਣਾਤੀ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦੀ SIT ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ SIT ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਕ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ, ਇੱਕ ਸੀ ਸਿਪਨ, ਇੱਕ DC ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ SSP ਦਿਹਾਤੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੋਟ ਕੋਈ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੁੱਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ? 100% ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਸੀ ਸਿਪਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਦਿਸ ਫੈਲੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਸ ਹੈਂਡਸ ਆਰ ਡਰਟੀ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਅਫੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਸੀਜ਼ ਦ ਫੋਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ MLAs ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲੇ 8-10 ਫੜੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਲਈ ਆਈ ਐਮ appealing to all political parties that this issue is very serious. ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਚੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਡੰਗਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਡੀਜੀਪੀ, ਏਡੀਜੀਪੀਜ਼, ਆਈਜੀਜ਼, ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਯੂ ਵਰ ਮੋਰ ਬਿਜ਼ੀ ਔਨ ਅ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿ ਜੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਪੈਸੇਜ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਿਕਿਉਰਡ। ਅੱਜ ਜੋ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, which is the most important and the most visited place in Punjab, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? SGPC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਔਰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ NIA ਤੇ NSG ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਲਵਾਉਣੇ ਅਫਸਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਵੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਈਮਾਨ, ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਅਨਕਾਲਡ ਫॉर। ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤਰੀਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਫॉर योर नॉलेज, ਮੈਂ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਨਾ ਹੈ। Vital evidence surfaces on rupees 700 crore real estate scam in Mohali। ਇਹ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੀ ਸਿਬਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਹੁਣੇ, ਉੱਤੇ ਵਿਖਾ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡਾ ਹੀ ਸੀ। नहीं देखो, ऑपोजिशन ने, मैं इस मुद्दे ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ द DGP आई हैड ग्रेट रिगार्ड एंड रिस्पैक्ट फॉर हिम, मगर ਅੱਜ मैं क्योंकि पंजाब ਪਹਿਲਾਂ सब कुछ बाद है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और कॉम्प्रोमाइज्ड मजबूरी हो गई है ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਬੜੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, जब तुसी इंसाफ ही नहीं देना तो फिर मैं थोड़ी अज की गल करा।
मैं तो पहला भी एक दिन बोलिया सीगा जो कुछ उदों पहला वापरिया सीगा श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब आई वॉज वेरी अनहैप्पी। ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਦਿਖਾਤੀ ਜੀ, ਆ ਖਬਰ ਹੈ ਥੱਲੇ ਖਬਰ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸੀ ਸਿੱਬਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਡੀਸੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਪਰ ਡੀਸੀ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੀ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ गिरफ्तारी नहीं हुई। होम डिपार्टमेंट ने 9 मंगे सीगे डीजीपी ऑफिस ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਉਹ 9 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਚਿੱਠੀ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਆਈ ਮੀਨ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਅੱਗੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਡੀਜੀਪੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜਿੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੋਰਸ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਨ? ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਡੀਜੀਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ 100 ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਜੀ, ਬਟ ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ कि उत्ते भी फॉर एक्सपोजिंग कारनामे भाई थोड़े बंदे दे ते जेड़ा बदलाव दी ਇਹ जे झूठे बदलाव दे चेहरे नंगे करे उत्ते तुसी कार्रवाई कर रहे हो। और जेड़ी ये सिट बनाई है, इस सिट बाद आप ही भगवंत मान कहते सिट्टां बेसिट्टां ने सारियां, और ये सिर्फ बढ़ाई गई है ऑपरेशन कवर अप। इन्हां नूं तां शर्म ही कोई नहीं है। और जेड़ा अज मैं तुहानूं पहलां दस के चलिया, जेड़े ऑपोजिशन के बड़े घट लीडर बोल रहे हैं, जेड़े बोल रहे हैं उन्हां नूं 1 बाय 1 टारगेट किया जाऊगा। एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पुलिस च चल रही है कि भाई इन्हां दे मूँह बंद कराओ, जिवें मर्जी कराओ। ठीक है जी। एक ना ये बड़ा ध्यान नाल पढ़ लियो जी नोट सी सिपन वाला। On the contrary, Abhay Kumar Gupta, manager in the PSI DC, objected to the move and sent a detailed note saying freehold plot could not be transferred to PSIEC or any other third party, citing different rules and notifications of the Punjab government. The transfer policy of 2017 did not cover the Phillips Industrial Plot Gupta Road. Overruling the advice of Gupta, MD C. Sipan in a terse note said that the PSIDC did not have an establishment and an NOC issued for the transfer of the plot to the PSIC. Basically किथे ना किथे अफसरां नूं कंप्रोमाइज तरीके नाल चलाया जा रहा। और मैं अखीरली गल करदियां जी, क्योंकि मेरे ते भी मैं तुहानूं इहदा मुखविंदर भुल्लर दा ना एक होर दस दिना है, पता नहीं तुहाडा इंटरस्ट रह गया तो मैं दसां, नहीं रह गया तो मैं छुट्टी कर दियां। आ लो जी, आ लई मेरे हुण इहदे कारनामे वेखदा मेरे ते इन्हां ने एक ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ वैसे तो सानू नहीं रोक पा रहे सी। तुसी ਦਿਆਲਪੁਰਾ पिंड मेरा एक प्रोग्राम सी जी। हुण इलैक्शन 'ਚ तुसी की करोगे? वोटां मंगण जानी है। असीं आपदे मेरा बीइंग अ Z+ प्रोटेक्टिव रिटर्न प्रोग्राम जांदा जी, सारी जगह का प्रोग्राम गया सी। मैं सारे हल्के 'ਚ 25 दिन फिरिया, 20 दिन 25 दिन, जीरो इंसीडेंट, कोई इंसीडेंट नहीं रिपोर्ट होया। अखीर 'ਚ इन्हां दी फ्रस्ट्रेशन सामने आई जब मैं बलकार सिंह दा
ਫੇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 58 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਦੀ ਜੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ 58 to 60, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਫਿਟ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਧਾ ਲਈ, ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਈ, ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਲਏ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਲੈ ਲਈ, ਟੀਏ ਡੀਏ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਏ। ਜਦ 60 ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿੱਟ ਸੀ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਤਾ। ਔਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖੋ ਇਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ 20/10/22 ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਨ ਦ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆਫ ਦਿਸ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਐ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ 50% ਲੰਗੜਾ ਲੂਲਾ ਐਲਾਨ ਦਿਓ, ਅੰਗਹੀਨ ਐਲਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਲਾਈ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਇਆ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਪੜਿਓ ਜਰਾ, ਚੌੜਾ ਕਰ ਦੇ। ਔਨ ਦ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀਸੀਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਲੰਧਰ who is 50% disabled in action against terrorism, a certificate is hereby issued under so and so 20/10/22 ਥੱਲੇ ਡੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੱਲਰ ਪਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ 3-4 ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਲੁਕੋਤੀ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ 17 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ। ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ SHO ਨੂੰ 7:05 6:51 ਮੇਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਜੀ SHO ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ 7:05 7:06 7:09 7:12 7:25 ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਸਪੌਂਸ। 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ, ਨੂੰ ਕਾਲ ਗਈ ਜੀ 7:10 ਨੋਟ ਆਨਸਰਡ, 7:11 ਨੋਟ ਆਨਸਰਡ, 7:12 ਨੋਟ ਆਨਸਰਡ, 7:35 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ। ਆਫਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ Z+ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ SHO ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਕਾਬ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਢਕੇ,
ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟੈਂਗਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਆਹ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਮ ਲੇਡੀ, ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪ ਲੜਨ, ਆਪ ਝਗੜਨ, ਆਪੇ ਮੁਕਾਉਣ ਕੰਮ, ਉਹ ਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲਓ। ਜਿੰਨੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਓ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਾਈ ਵੀ, ਖਲਾਈ ਵੀ, ਪਿਲਾਈ ਵੀ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਬਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਖ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਿੱਪ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਔਨ, ਚਲੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕਰਨ, ਮਗਰ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਸਾਈਡਸ the point, that is an outcome of people's vote। ਮਗਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, that is the most serious issue। is this China? ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ। And these officers concerned are part and parcel of this gang. Thank you. ਉਹ ਭੇਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਈ 8 ਮਈ ਔਰ ਫਿਰ 11 ਮਈ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਏਰੀਆ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਔਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ, ਮਗਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਕ ਆਲਵੇਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਕਲੂਲਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, हैंड इन ग्लव सी, क्योंकि जब तुसी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, तुसी वो लिस्ट जनतक करती, बलतेज पन्नू ते आरुषी वर्गे उन्होंने ट्वीट कर देन, थोड़ी तो आई वारी मिली भुगत तो जरूर सामने आ रही है, बट टू सेफ गार्ड और स्टॉप एन इंसीडेंट फ्रॉम हैपनिंग, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ बड़ा तगड़ा फेलियर सामने आ रहा। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਕੱਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਮਗਰ 6 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਐਜ਼ ਵੀ ਸਪੀਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ 11th, 5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਸਨਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਇਹ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਗਰ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਪੈਣਾ ਉਹਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45% ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ 45% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅਜਨਾਲਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਵਨ ਆਫਟਰ ਦੀ ਅਦਰ ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। It just shows your intelligence total failure, total collapse of law and order, and the Punjab police, including the government, is sleeping over it. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, intelligence failure ਹੋਇਆ, ਮਗਰ what did you do after that to secure it? Nothing. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਬਨ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਵਾਈ ਵੇਸਟ ਯੋਰ ਟਾਈਮ? ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੇਖੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁਖੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੱਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੀਡ ਟੂ, ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ, ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਪਿਆ। ਜੋ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਜੋ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, is the government going to compensate it or is just going to go attend engagement functions and celebrate?
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਰੰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੋਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼? ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਅਬਜ਼ਰਵਰਸ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। 75 ਐਮਐਲਏ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ, ਆਈ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਸ਼ੋ ਯੂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਪੋਲਿੰਗ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ 1-2 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਫੜੇ ਗਏ, ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਬੂਥ ਸੀ ਜੀ ਟੋਟਲ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੂਥ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੰਗਾ ਨਾਚ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ। ਔਰ 75 ਐਮਐਲਏ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਲਾਸਟ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਨ ਆਫਟਰ ਦੀ ਅਦਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫॉर ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੌਂ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਸਲੀਪਿੰਗ? ਆਰ ਯੂ ਅੰਡਰ ਸਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, 1 by 1, ਐਂਡ ਜਸਟ ਟੇਕ ਦ ਨੇਮ, ਟੇਕ ਦ ਮਾਈਕ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦ ਨੇਮ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਭਾਈ। ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਜੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਆਈਪੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਾਈ ਨਾਟ ਅ ਕੇਸ ਬਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰਡ? ਅਗਲਾ ਐਮਐਲਏ ਜਸਬੀਰ ਸੰਧੂ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ ਭਾਈ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬੂਥ ਤੇ। ਡਜ਼ਨਟ ਐਨ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਨੋ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਥੀ? ਇਹ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ, ਆ ਬੈਠੇ ਬੂਥ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਆਰ ਜੌਬ ਆਫ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਲਿਓਰਮੈਂਟ। ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਜੈਤੋ, ਸ਼ਾਮ ਐਮਐਲਏ ਜੈਤੋ ਨੇ ਜੀ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਈ ਚੱਲੋ। ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਦੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਆ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਦੀ ਅੱਜ ਆ ਲੋ। ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਦੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਵੀ ਬੜੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਈ ਵਰਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨੋਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ ਸੱਚ ਅ ਥਿੰਗ। ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੀ ਭਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਆ ਬੈਠੇ ਔਰ ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਈਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ।
all these people were indulging in intimidation of ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਟਾਫ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀ ਕੌਣ ਅਫਸਰ? ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੀਸੇਪਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਡੀਸੀ ਦੀ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, that all is well। ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਪਾ ਆਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਬਟ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫॉर ਅ ਰਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਖਲਵਾੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ 750 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ that strictest of strict action will be taken, an example will be set of all these officers as well as these MLAs as well as ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, so that ਲੋਕਤੰਤਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਜੀ ਕੱਲੀ, ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਫਰਦਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ CCTV, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਮੌਂਟੂ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਓ ਫਿਰ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੀਰਾਪੁਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਉਂਗਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਡੀ ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੀਲਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਸਾਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਕਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰੋ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਰਡ ਪਾ ਦੂ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ? ਹੀਰਾਪੁਰ ਵਿਲੇਜ ਹੀਰਾਪੁਰ। ਇਹ ਹੀਰਾਪੁਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦੇ ਸਾਰੀ। ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ CM ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ। ਸੀਲਾ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਉਹ 66 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ। ਆਪ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਜਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਸੀਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਵਿਲ ਹੀ ਸੀਲ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ? ਉਹਨੇ ਹੈ ਕੌਣ? ਨਾਟ ਅ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਵॉलंटियर ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਆ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 164 ਹੀਰਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟ ਗਏ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਜੇ ਹੈਗੀ। ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟ ਗਏ,
ਜਦੋਂ ਲਿਟ ਗਏ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਟੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੱਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਿਟੇ ਦੀ, ਪੁੱਛ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੁਇਕਲੀ। ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਉਹ CCTV। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੂਥ ਨੰਬਰ 164 ਆਪ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਆਹ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਮੌਂਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਂਟੂ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੌਂਟੂ ਬੋਰਾ ਸਰ, ਮੌਂਟੂ ਬੋਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ। ਮੌਂਟੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੌਰਵ ਮੌਂਟੂ ਆਨੰਦ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਗਏ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਫੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਕਿੱਥੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂ ਰਾਈਟਲੀ ਸੈਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਸੀਲ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਮਗਰ ਕੈਮਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਲੈ ਬੈਗ 'ਚ। ਔਰ ਸਿੱਬਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ DC ਕੀ ਨੋ ਮਾਸ਼ੇ ਦਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੇ DC ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਉਡਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਜੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ DC ਖਿਲਾਫ, SSP ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ, ਤੂੰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪੀਰ ਨਿੱਜਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਿਖਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਾਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਊਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ। ਆਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ। ਹਲੋ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਕਜ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ ਉਸਦੇ ਵੀ ਮਸੂਦਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਥ ਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਫੋਰਮ ਮੰਗ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਬਨ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ, ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਸ PC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਗਨੂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਜੁਗਨੂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਦਿਖਾ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੂਰੀ, ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ SGPC ਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਮਾ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਜੁਗਨੂ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੁਗਨੂ ਦੀ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਆ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦਿਖਾ ਦੇ ਫਟਾਫਟ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਵਾਚਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈ ਯਾਰ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟੇ ਦੀ ਪੁਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੀ ਭਜਾਇਆ ਜੀ ਇੱਕ। ਆ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਜੀ, ਫੇਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਖਣੀ ਮਨ ਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਆ, ਦੇਖੋ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੱਲ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬੀ ਮਿਲਿਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਏ ਆ 10 ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਇਹ ਜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਸ ਜੀ, ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। PIU 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਬੀ ਚਲੋ ਫੋਟੋ ਪੁੱਛ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੀ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ PSI DC ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ 17 2020 for transferring 25 ਏਕੜ of prime industrial plot in ਮੋਹਾਲੀ। ਉਹੀ ਇਹ ਪਲਾਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਾਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਮਗਰ ਸੀ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤਹਿਤ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗ ਕੇ ਵਾਕੇ ਵਿਖਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਯੋਰ ਟਾਈਮ, ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਗੋਇੰਗ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟੂ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਤਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਉਹੀ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਅਗਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਤੀ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੇ ਦੀ ਬੱਗੇ ਦੀ। ਇਹ ਫਿਲਿਪਸ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਫਿਲਿਪਸ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ।
ਔਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲਿਓਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। SIT ਬਣਾਤੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦੀ SIT ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ SIT ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਕ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ, ਇੱਕ ਸੀ ਸਿਪਨ, ਇੱਕ DC ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ SSP ਦਿਹਾਤੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੋਟ ਕੋਈ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੁੱਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। 100% ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਸੀ ਸਿਪਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਦਿਸ ਫੈਲੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਜ਼ ਹੈਂਡਸ ਆਰ ਡਰਟੀ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ MLAs ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲੇ 8-10 ਫੜੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਲਾਈ, ਆਈ ਐਮ ਅਪੀਲਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਚੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਡੰਗਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, DGP, ADGPs, IGs, SSPs ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ, ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਯੂ ਵਰ ਮੋਰ ਬਿਜ਼ੀ ਔਨ ਅ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿ ਜੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਪੈਸੇਜ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਿਕਿਉਰਡ। ਅੱਜ ਜੋ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਸਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਦੂਸਰਾ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਨਐਸਜੀਪੀ ਇਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, which is the most important and the most visited place in Punjab? ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਔਰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਐਨਆਈਏ ਤੇ ਐਨਐਸਜੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਲਵਾਉਣੇ ਅਫਸਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਵੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਈਮਾਨ, ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਅਨਕਾਲਡ ਫॉर। ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤਰੀਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਫॉर योर नॉलेज, ਮੈਂ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਨਾ। ਵਾਈਟਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਰਫੇਸਿਸ on rupees 700 crore real estate scam in Mohali। ਇਹ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੀ ਸਿਬਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਹੁਣੇ, ਉੱਤੇ ਵਿਖਾ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡਾ ਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਦ ਡੀਜੀਪੀ ਆਈ ਹੈਡ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਗਾਰਡ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਹਿਮ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ। ਔਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਬੜੀ ਹੈ ਮਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਹੈਪੀ। ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੀ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਦਿਖਾਤੀ ਜੀ, ਆ ਖਬਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਖਬਰ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸੀ ਸਿਬਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਡੀਸੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਪਰ ਡੀਸੀ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੀ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 9 ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਡੀਜੀਪੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ। ਉਹ 9 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਚਿੱਠੀ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਆਈ ਮੀਨ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਅੱਗੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਡੀਜੀਪੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜਿੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੋਰਸ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਨ? ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਡੀਜੀਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ 100 ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਜੀ, ਬਟ ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਵੀ
ਫॉर ਐਕਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਰਨਾਮੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਇਹ ਜੇ ਝੂਠੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਕਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਟ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਟਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਵਰ ਅਪ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੀਡਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਬਾਈ 1 ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜੀ ਨੋਟ ਸੀ ਸਿਪਨ ਵਾਲਾ। On the contrary, Abhay Kumar Gupta, manager in the PSI DC, objected to the move and sent a detailed note saying freehold plot could not be transferred to PSIEC or any other third party, citing different rules and notifications of the Punjab government. The transfer policy of 2017 did not cover the Phillips Industrial Plot, Gupta wrote. Overruling the advice of Gupta, MD C. Sipan in a terse note said that the PSIDC did not have an establishment and an NOC issued for the transfer of the plot to the PSIC. Basically, किथे ना किथे अफसरां नूं compromise तरीके नाल चलाया जा रहा है। और मैं अखीरली गल कर दिया जी, क्योंकि मेरे ते भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੇਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੀਇੰਗ ਆ Z+ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਕ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ 25 ਦਿਨ ਫਿਰਿਆ, 20 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ, ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦ ਮੈਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 58 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਦੀ ਜੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ 58 ਤੋਂ 60, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਫਿਟ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਧਾ ਲਈ, ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਈ, ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਲਏ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਲੈ ਲਈ, ਟੀਏ ਡੀਏ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਏ। ਜਦ 60 ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿੱਟ ਸੀ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਤਾ। ਔਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖੋ ਇਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ 20/10/22 ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਨ ਦ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆਫ ਦਿਸ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਐ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ 50% ਲੰਗੜਾ ਲੂਲਾ ਐਲਾਨ ਦਿਓ, ਅੰਗਹੀਨ ਐਲਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਲਾਈ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਇਆ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਪੜਿਓ ਜਰਾ, ਚੌੜਾ ਕਰ ਦੇ। ਔਨ ਦ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ DCP Commissioner Police Law and Order Jalandhar, who is 50% disabled in action against terrorism. A certificate is hereby issued under so and so
20/10/22 ਥੱਲੇ ਡੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, MLA ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੱਲਰ ਪਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ 3-4 ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਲੁਕੋਤੀ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ 17 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ। ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ SHO ਨੂੰ 7:05 6:51 ਮੇਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਜੀ SHO ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ 7:05 7:06 7:09 7:12 7:25 ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਸਪੌਂਸ। 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਗਈ ਜੀ 7:10 ਨੋਟ ਆਨਸਰਡ 7:11 ਨੋਟ ਆਨਸਰਡ 7:12 ਨੋਟ ਆਨਸਰਡ 7:35 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ। ਆਫਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ Z+ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ SHO ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਕਾਬ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਢਕੇ, ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟੈਂਗਲ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਆ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਮ ਲੇਡੀ, ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪ ਲੜਨ, ਆਪ ਝਗੜਨ, ਆਪੇ ਮੁਕਾਉਣ ਕੰਮ, ਉਹ ਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲਓ। ਜਿੰਨੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਓ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਾਈ ਵੀ, ਖਲਾਈ ਵੀ, ਪਿਲਾਈ ਵੀ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਬਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਖ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 1.5
ਰਾਜ ਬਣੇਗਾ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਿੱਪ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਔਨ, ਚਲੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕਰਨ, ਮਗਰ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਸਾਈਡਸ ਦ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਊਟਕਮ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਵੋਟ। ਮਗਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ। ਇਜ਼ ਦਿਸ ਚਾਈਨਾ? ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ, ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਫਿਸਰਸ ਕੰਸਰਨਡ ਆਰ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਦਿਸ ਗੈਂਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆ ਭੇਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਈ 8 ਮਈ ਔਰ ਫਿਰ 11 ਮਈ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਏਰੀਆ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਔਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ, ਮਗਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਕ ਆਲਵੇਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਕਲੂਲਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਵ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਨਤਕ ਕਰਤੀ, ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਤੇ ਆਰੂਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਟੂ safeguard or stop an incident from happening, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਕੱਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਮਗਰ 6 ਤਰੀਕ ਅੱਜ as we speak it is the 11th, 5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਸਨਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਇਹ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਗਰ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਪੈਣਾ ਉਹਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45% ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਔਰ 45% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਵਨ ਆਫਟਰ ਦੀ ਅਦਰ ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਟ ਜਸਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਯੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੋਟਲ ਫੇਲਿਅਰ, total collapse of law and order, and the Punjab police, including the government, is sleeping over it. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, intelligence failure ਹੋਇਆ, ਮਗਰ what did you do after that to secure it? Nothing. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਬਨ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਵਾਈ ਵੇਸਟ ਯੋਰ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੇਖੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁਖੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੱਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੀਡ ਟੂ, ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ, ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਪਿਆ। ਜੋ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਜੋ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, is the government going to compensate it or just going to go attend engagement functions and celebrate? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਰੰਜ ਇਹ ਹੈ that ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ। where are your priorities? ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਅਬਜ਼ਰਵਰਸ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। 75 ਐਮਐਲਏ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ, ਆਈ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਸ਼ੋ ਯੂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਪੋਲਿੰਗ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ 1-2 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਫੜੇ ਗਏ, ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਬੂਥ ਸੀ ਜੀ ਟੋਟਲ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੂਥ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੰਗਾ ਨਾਚ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਔਰ 75 ਐਮਐਲਏ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਲਾਸਟ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਨ ਆਫਟਰ ਦੀ ਅਦਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫॉर ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੌਂ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿੱਬਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਸਲੀਪਿੰਗ? ਆਰ ਯੂ ਅੰਡਰ ਸਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, 1 by 1, ਐਂਡ ਜਸਟ ਟੇਕ ਦ ਨੇਮ, ਟੇਕ ਦ ਮਾਈਕ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦ ਨੇਮ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਭਾਈ।
ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਜੀ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਆਈਪੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਾਈ ਨਾਟ ਅ ਕੇਸ ਬਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰਡ? ਅਗਲਾ MLA ਜਸਬੀਰ ਸੰਧੂ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ ਭਾਈ, ਉਹ ਬੈਠੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਬੂਥ ਤੇ। ਡਜ਼ਨਟ ਐਨ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਨੋ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਥੀ? ਇਹ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ, ਆ ਬੈਠੇ ਬੂਥ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਆਰ ਜੌਬ ਆਫ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਲਿਓਰਮੈਂਟ। ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ MLA ਜੈਤੋ, ਸ਼ਾਮ MLA ਜੈਤੋ ਨੇ ਜੀ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਈ ਚੱਲੋ। ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਦੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਦੀ ਅੱਜ ਆ ਲੋ, ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ MLAਆਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਦੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ MLAਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ MPਆਂ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਵੀ ਬੜੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਈ ਵਰਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨੋਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ ਸੱਚ ਅ ਥਿੰਗ। ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੀ ਭਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਆ ਬੈਠੇ ਔਰ ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਈਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। all these people were indulging in intimidation of ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਟਾਫ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀ ਕੌਣ ਅਫਸਰ? ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੀਸੇਪਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, DC ਦੀ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਦੈਟ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਆ DC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਤੋਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਪਾ ਆਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਬਟ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫॉर ਅ ਰਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਖਲਵਾੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ 750 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ that strictest of strict action will be taken, an example will be set of all these officers as well as these MLAs as well as ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, so that ਲੋਕਤੰਤਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਜੀ ਕੱਲੀ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਫਰਦਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ CCTV, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਮੌਂਟੂ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਓ ਫਿਰ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੀਰਾਪੁਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਲਾ ਲਾਉਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਡੀ ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੀਲਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਸਾਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਕਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰੋ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਰਡ ਪਾ ਦੂ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ? ਹੀਰਾਪੁਰ ਵਿਲੇਜ ਹੀਰਾਪੁਰ। ਇਹ ਹੀਰਾਪੁਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦੇ ਸਾਰੀ। ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਪਟੀ CM ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ। ਸੀਲਾ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਉਹ 66 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ। ਆਪ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਜਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਸੀਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਵਿਲ ਹੀ ਸੀਲ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ। ਉਹਨੇ ਹੈ ਕੌਣ? ਨਾਟ ਅ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਵॉलंटियर ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਆ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 164 ਹੀਰਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟ ਗਏ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਜੇ ਹੈਗੀ। ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲਿਟ ਗਏ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਟੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੱਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਿਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੁਇਕਲੀ। ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਉਹ CCTV। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਬੂਥ ਨੰਬਰ 164 ਆਪ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਆਹ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ? ਮੌਂਟੂ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਂਟੂ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੌਂਟੂ ਬੋਰਾ ਸਰ। ਮੌਂਟੂ ਬੋਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ। ਮੌਂਟੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੌਰਵ ਮੌਂਟੂ ਆਨੰਦ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ। ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਗਏ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਫੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਕਿੱਥੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂ ਰਾਈਟਲੀ ਸੈਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਸੀਲ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਮਗਰ ਕੈਮਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਲੈ ਬੈਗ 'ਚ। ਔਰ ਸਿੱਬਨ ਸਾਹਿਬ
ਤੇ ਡੀਸੀ ਕੀ ਨਾਂ ਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਉਡਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡੀਸੀ ਖਿਲਾਫ, ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਤੂੰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪੀਰ ਨਿੱਜਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਿਖਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਾਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਊਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ। ਆਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ। ਹਲੋ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਕਜ ਹੈ ਜੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੀ ਮਸੂਦਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਥ ਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਫੋਰਮ ਮੰਗ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਗਨੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਜੁਗਨੂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾ ਪਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਦਿਖਾ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੂਰੀ, ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਮਾ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਜੁਗਨੂ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੁਗਨੂ ਦੀ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਆ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦਿਖਾ ਦੇ ਫਟਾਫਟ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਵਾਚਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈ ਯਾਰ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟੇ ਦੀ ਪੁਲਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੀ ਭਜਾਇਆ ਜੀ ਇੱਕ। ਆ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਜੀ, ਫੇਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਖਣੀ ਮਨ ਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਆ, ਦੇਖੋ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੱਲ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬੀ ਮਿਲਿਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਏ ਆ 10 ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਇਹ ਜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ
ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਬਸ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ PIU 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬੀ ਅੱਜ ਕੱਲ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਫੋਟੋ ਪੁੱਛ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ PSI DC ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਨਵੰਬਰ 17 2020 for transferring 25 ਏਕੜ of prime industrial plot in ਮੋਹਾਲੀ ਉਹੀ ਇਹ ਪਲਾਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਾਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ ਮਗਰ ਸੀ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗ ਕੇ ਵਾਕੇ ਵਿਖਾਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਗੋਇੰਗ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟੂ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਤਾ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਉਹੀ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਅਗਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਤੀ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੇ ਦੀ ਬੱਗੇ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਿਪਸ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਕਦੋਂ ਸੀ 2017 ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਫਿਲਿਪਸ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲਿਓਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ SIT ਬਣਾਤੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦੀ SIT ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ SIT ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਇੱਕ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਇੱਕ ਸੀ ਸਿਪਨ ਇੱਕ DC ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ SSP ਦਿਹਾਤੀ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੋਟ ਕੋਈ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੁੱਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ 100% ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉਂ ਸੀ ਸਿਪਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ
ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਦਿਸ ਫੈਲੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਜ਼ ਹੈਂਡਸ ਆਰ ਡਰਟੀ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਅਫੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਸੀਜ਼ ਦ ਫੋਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ MLAs ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲੇ 8-10 ਫੜੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਲਾਈ, ਆਈ ਐਮ ਅਪੀਲਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਚੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਡੰਗਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, DGP, ADGPs, IGs, SSPs ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਯੂ ਵਰ ਮੋਰ ਬਿਜ਼ੀ ਔਨ ਅ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿ ਜੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਪੈਸੇਜ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਿਕਿਉਰਡ। ਅੱਜ ਜੋ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ? ਦੂਸਰਾ NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, NSG ਵੀ। ਇਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, which is the most important and the most visited place in Punjab? Sri ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸ, DGP ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? SGPC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਔਰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ NIA ਤੇ NSG ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਲਵਾਉਣੇ ਅਫਸਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਵੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਈਮਾਨ, ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਅਨਕਾਲਡ ਫॉर। ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤਰੀਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਫॉर योर नॉलेज, ਮੈਂ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਨਾ। ਵਾਈਟਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਰਫੇਸਿਸ ਔਨ ₹700 ਕਰੋੜ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸਕੈਮ ਇਨ ਮੋਹਾਲੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੀ ਸਿਬਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਹੁਣੇ, ਉੱਤੇ ਵਿਖਾ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡਾ ਹੀ ਸੀ। नहीं देखो ऑपोजिशन ने मैं इस मुद्दे नूं पहला चक्या होया जी कि द DGP आई हैड ग्रेट रिगार्ड एंड रिस्पैक्ट फॉर हिम, मगर अज मैं क्योंकि पंजाब पहला सब कुछ बाद है, मैं थोनू कह सकदा ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड और कॉम्प्रोमाइज्ड मजबूरी हो गई है इन्हां दी सी कि सरकार दे इशारे ते चलना। कॉम्पिटेंस बड़ी है मगर अज वो फेलियर नज़र आ रही है जब तुसी बोलना ही नहीं पाई, जब तुसी इंसाफ ही नहीं देना तो फिर मैं थोड़ी अज की गल करा। मैं तो पहला भी एक दिन बोलिया सीगा जो कुछ उदों पहला वापरिया सीगा श्री अमृतसर साहब, आई वॉज वेरी अनहैप्पी। वो दिखा दी आ थोनू मैं आ दिखाती जी, आ खबर है थले खबर विखा दिया थोनू पता लग जाए सी सिब्बन साहब ते किन्ने कॉम्प्रोमाइज सी। वो DC दी भी तो पहला ये विखा दे पर DC भी विखा दी फिर। हाँ जी गिरफ्तारी नहीं हुई, होम डिपार्टमेंट ने 9 मंगे सीगे DGP ऑफिस ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਉਹ 9 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਚਿੱਠੀ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹ DGPs ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਮੀਨ DGP ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਅੱਗੇ SSPs ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ, DGP। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜਿੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੋਰਸ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਹ DGP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 DGP ਰਹੇ ਆ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ 100 ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਜੀ, ਬਟ ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ कि उत्ते भी फॉर एक्सपोजिंग कारनामे भाई थोड़े बंदे दे ते जेड़ा बदलाव दी ये जे झूठे बदलाव दे चेहरे नंगे करे उत्ते तुसी कार्रवाई कर रहे हो। और जेड़ी ये सिट बनाई है, इस सिट बाद आप ही भगवंत मान कहते सिटां बेसिटां ने सारियां, और ये सिर्फ बढ़ाई गई है ऑपरेशन कवर अप। इन्होंने तो शर्म ही कोई नहीं है। और जेड़ा अज मैं तुहानूं पहलां दस के चलिया, जेड़े ऑपोजिशन के बड़े घट लीडर बोल रहे हैं, जेड़े बोल रहे हैं उन्होंने 1 बाय 1 टारगेट किया जाऊगा। एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पुलिस च चल रही है कि भाई इन्हां दे मूँह बंद कराओ, जिवें मर्जी कराओ। ठीक है जी। एक ना ये बड़ा ध्यान नाल पढ़ लियो जी नोट सी सिपन वाला। On the contrary, Abhay Kumar Gupta, manager in the PSI DC, objected to the move and sent a detailed note saying freehold plot could not be transferred to PSI EC or any other third party, citing different rules and notifications of the Punjab government. The transfer policy of 2017 did not cover the Philips Industrial Plot, Gupta wrote. Overruling the advice of Gupta, MD C. Sipan in a terse note said that the PSI DC did not have an establishment and an NOC issued for the transfer of the plot.
ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਟ ਟੂ ਦਾ PSIC। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੇਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ, ਮੇਰਾ ਬੀਇੰਗ ਆ Z+ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਕ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ 25 ਦਿਨ ਫਿਰਿਆ, 20 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ, ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦ ਮੈਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 58 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਦੀ ਜੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ 58 ਤੋਂ 60, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਫਿਟ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਧਾ ਲਈ, ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਈ, ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਲਏ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਲੈ ਲਈ, TA DA ਲੈ ਲਿਆ, ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਏ। ਜਦ 60 ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿੱਟ ਸੀ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਤਾ। ਔਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ DGP ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖੋ ਇਹੀ DGP ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ 20/10/22 ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਨ ਦ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆਫ ਦਿਸ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ DGP ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ DGP ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਐ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ 50% ਲੰਗੜਾ ਲੂਲਾ ਐਲਾਨ ਦਿਓ, ਅੰਗਹੀਨ ਐਲਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਲਾਈ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਇਆ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਪੜਿਓ ਜਰਾ, ਚੌੜਾ ਕਰ ਦੇ। ਔਨ ਦ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ DCP ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਲੰਧਰ, who is 50% disabled in action against terrorism. A certificate is hereby issued under so and so 20/10/22 ਥੱਲੇ ਡੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, MLA ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੱਲਰ ਪਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ 3-4 ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਲੁਕੋਤੀ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ 17 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ। ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ SHO ਨੂੰ 7:05 6:50
651 ਮੇਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਜੀ SHO ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ 75 76 79 712 725 ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਸਪੌਂਸ। 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਗਈ ਜੀ 7:10 not answered, 7:11 not answered, 7:12 not answered, 7:35 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ। ਆਫਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ Z+ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ SHO ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਢਕੇ, ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟੈਂਗਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਆਹ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਮ ਲੇਡੀ, ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪ ਲੜਨ, ਆਪ ਝਗੜਨ, ਆਪੇ ਮੁਕਾਉਣ ਕੰਮ, ਉਹ ਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲਓ। ਜਿੰਨੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਓ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਾਈ ਵੀ, ਖਲਾਈ ਵੀ, ਪਿਲਾਈ ਵੀ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਬਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਖ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਿੱਪ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਔਨ, ਚਲੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕਰਨ, ਮਗਰ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਸਾਈਡਸ ਦ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਊਟਕਮ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਵੋਟ। ਮਗਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ। ਇਜ਼ ਦਿਸ ਚਾਈਨਾ? ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ। ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਫਿਸਰਸ ਕੰਸਰਨਡ ਆਰ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਦਿਸ ਗੈਂਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਭੇਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਈ 8 ਮਈ ਔਰ ਫਿਰ 11 ਮਈ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਔਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ, ਮਗਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਕ ਆਲਵੇਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਕਲੂਲਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਵ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਨਤਕ ਕਰਤੀ, ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਤੇ ਆਰੂਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਟੂ safeguard or stop an incident from happening, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਕੱਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਮਗਰ 6 ਤਰੀਕ ਅੱਜ as we speak it is the 11th, 5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਸਨਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਇਹ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਗਰ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਪੈਣਾ ਉਹਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45% ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 45% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਵਨ ਆਫਟਰ ਦੀ ਅਦਰ ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਟ ਜਸਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਯੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ, total collapse of law and order, and the Punjab police, including the government, is sleeping over it. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ what did you do after that to secure it? Nothing. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਬਨ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਵਾਈ ਵੇਸਟ ਯੋਰ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੇਖੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁਖੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੱਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੀਡ ਟੂ, ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ, ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਪਿਆ। ਜੋ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਜੋ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, is the government going to compensate it or just going to go attend engagement functions and celebrate? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਰੰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂਰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼? ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਅਬਜ਼ਰਵਰਸ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। 75 ਐਮਐਲਏ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ, ਆਈ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਸ਼ੋ ਯੂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਪੋਲਿੰਗ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ 1-2 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਫੜੇ ਗਏ, ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਬੂਥ ਸੀ ਜੀ ਟੋਟਲ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੂਥ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੰਗਾ ਨਾਚ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ। ਔਰ 75 ਐਮਐਲਏ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਲਾਸਟ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਨ ਆਫਟਰ ਦੀ ਅਦਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫॉर ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੌਂ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਸਲੀਪਿੰਗ? ਆਰ ਯੂ ਅੰਡਰ ਸਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, 1 by 1, ਐਂਡ ਜਸਟ ਟੇਕ ਦ ਨੇਮ, ਟੇਕ ਦ ਮਾਈਕ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦ ਨੇਮ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਭਾਈ। ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਜੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਆਈਪੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਾਈ ਨਾਟ ਅ ਕੇਸ ਬੀਇੰਗ ਰਜਿਸਟਰਡ? ਅਗਲਾ ਐਮਐਲਏ ਜਸਬੀਰ ਸੰਧੂ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ ਭਾਈ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬੂਥ ਤੇ। ਡਜ਼ਨਟ ਐਨ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਨੋ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਥੀ? ਇਹ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ, ਆ ਬੈਠੇ ਬੂਥ ਤੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਆਰ ਜੌਬ ਆਫ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਲਿਓਰਮੈਂਟ। ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਜੈਤੋ, ਸ਼ਾਮ ਆ ਐਮਐਲਏ ਜੈਤੋ ਨੇ ਜੀ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਈ ਚੱਲੋ। ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਦੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਆ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਆ ਲੋ। ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਹੁਣੇ
ਫੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਦੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਵੀ ਬੜੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਈ ਵਰਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨੋਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ ਸੱਚ ਅ ਥਿੰਗ। ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੀ ਭਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਆ ਬੈਠੇ ਔਰ ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਈਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। all these people were indulging in intimidation of ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਟਾਫ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀ ਕੌਣ ਅਫਸਰ? ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੀਸੇਪਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਡੀਸੀ ਦੀ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, that all is well। ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਤੋਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਪਾ ਆਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਬਟ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫॉर ਅ ਰਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਖਲਵਾੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ 750 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ that strictest of strict action will be taken, an example will be set of all these officers as well as these MLAs as well as ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, so that ਲੋਕਤੰਤਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਜੀ ਕੱਲੀ, ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਫਰਦਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ CCTV, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਮੌਂਟੂ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਓ ਫਿਰ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੀਰਾਪੁਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਡੈਂਟੀ ਮੋਹਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇਹ ਸੀਲਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਸਾਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਕਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰੋ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਰਡ ਪਾ ਦੂ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ? ਹੀਰਾਪੁਰ, ਹੀਰਾਪੁਰ ਵਿਲੇਜ ਹੀਰਾਪੁਰ। ਇਹ ਹੀਰਾਪੁਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦੇ ਸਾਰੀ, ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ CM ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, 1 ਸੈਕਿੰਡ।
ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ। ਸੀਲਾ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆ 66 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ। ਆਪ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਜਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਸੀਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਵਿਲ ਹੀ ਸੀਲ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ। ਉਹਨੇ ਹੈ ਕੌਣ? ਨਾਟ ਅ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਵॉलंटियर ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਆ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 164 ਹੀਰਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟ ਗਏ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਜੇ ਹੈਗੀ। ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲਿਟ ਗਏ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਟੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੱਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਿਟੇ ਦੀ, ਪੁੱਛ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੁਇਕਲੀ। ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਉਹ CCTV। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੂਥ ਨੰਬਰ 164। ਆਪ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਆਹ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ? ਮੌਂਟੂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਂਟੂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੌਂਟੂ ਬੋਰਾ ਸਰ। ਮੌਂਟੂ ਬੋਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ। ਮੌਂਟੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੌਰਵ ਮੌਂਟੂ ਆਨੰਦ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ। ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਗਏ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਫੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਕਿੱਥੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂ ਰਾਈਟਲੀ ਸੈਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਸੀਲ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਮਗਰ ਕੈਮਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਲੈ ਬੈਗ 'ਚ। ਔਰ ਸਿਬਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ DC ਕੀ ਨੋ ਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੇ DC ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਉਡਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ DC ਖਿਲਾਫ, SSP ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ, ਤੂੰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਿਖਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਾਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਊਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ। ਆਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ। ਹਲੋ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਕਜ ਹੈ ਜੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ, ਮਕਸੂਦਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਫੋਨ ਮੰਗ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ
ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿਓ ਕੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਗਨੂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਜੁਗਨੂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਵੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਦਿਖਾ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੂਰੀ, ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ SGPC ਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਮਾ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਜੁਗਨੂ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੁਗਨੂ ਦੀ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਆ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦਿਖਾ ਦੇ ਫਟਾਫਟ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਵਾਚਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈ ਯਾਰ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟੇ ਦੀ ਪੁਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਵੀ ਭਜਾਇਆ ਜੀ ਇੱਕ। ਆ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਜੀ, ਫੇਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਖਣੀ ਮਨ ਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਆ, ਦੇਖੋ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੱਲ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬੀ ਮਿਲਿਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਏ ਆ 10 ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਇਹ ਜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਬਸ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। PIU 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਬੀ ਚਲੋ ਫੋਟੋ ਪੁੱਛ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੀ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ PSI DC ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਨਵੰਬਰ 17 2020 for transferring 25 ਏਕੜ of prime industrial plot in ਮੋਹਾਲੀ। ਉਹੀ ਇਹ ਪਲਾਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਾਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਮਗਰ ਸੀ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤਹਿਤ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗ ਕੇ ਵਾਕਈ ਵਿਖਾਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਯੋਰ ਟਾਈਮ, नो पॉइंट गोइंग, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟੂ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਤਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਉਹੀ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਅਗਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਤੀ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੇ ਦੀ ਬੱਗੇ ਦੀ, ਇਹ ਫਿਲਿਪਸ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਕਦੋਂ ਸੀ? 2017 ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਫਿਲਿਪਸ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। और मैं चलो ठीक है जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲਿਓਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। SIT ਬਣਾਤੀ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਦੀ SIT ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ SIT ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਕ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ, ਇੱਕ ਸੀ ਸਿਪਨ, ਇੱਕ DC ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ SSP ਦਿਹਾਤੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੋਟ ਕੋਈ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੁੱਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ? 100% ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਸੀ ਸਿਪਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਦਿਸ ਫੈਲੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਜ਼ ਹੈਂਡਸ ਆਰ ਡਰਟੀ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਅਫੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਸੀਜ਼ ਦ ਫੋਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ MLAs ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲੇ 8-10 ਫੜੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਲਾਈ, ਆਈ ਐਮ appealing to all political parties that this issue is very serious। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਚੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਡੰਗਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। Absolutely।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ DGP ADGPs IGs SSPs ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਯੂ ਵਰ ਮੋਰ ਬਿਜ਼ੀ ਔਨ ਅ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿ ਜੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਪੈਸੇਜ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਿਕਿਉਰਡ। ਅੱਜ ਜੋ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਦੂਸਰਾ NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, NSDP ਇਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, which is the most important and the most visited place in Punjab? ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸ, DGP ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? SGPC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਔਰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ NIA ਤੇ NSG ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਲਵਾਉਣੇ ਅਫਸਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਵੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਈਮਾਨ, ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਅਨਕਾਲਡ ਫॉर। ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤਰੀਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਫॉर योर नॉलेज, ਮੈਂ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਨਾ। ਵਾਈਟਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਰਫੇਸਿਸ on ₹700 crore real estate scam in ਮੋਹਾਲੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੀ ਸਿਬਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਹੁਣੇ, ਉੱਤੇ ਵਿਖਾ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡਾ ਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ the DGP I had great regard and respect for him। ਮਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ। ਔਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਬੜੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਹੈਪੀ। ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੀ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਦਿਖਾਤੀ ਜੀ, ਆ ਖਬਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਖਬਰ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸੀ ਸਿਬਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀ। ਉਹ DC ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਪਰ DC ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੀ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 9 ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ DGP ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰ
ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਆਈ ਮੀਨ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਅੱਗੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਡੀਜੀਪੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜਿੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੋਰਸ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਨ? ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਡੀਜੀਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ 100 ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਜੀ, ਬਟ ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫॉर ਐਕਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਰਨਾਮੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਇਹ ਜੇ ਝੂਠੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਕਰੇ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਟ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਟਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਵਰ ਅਪ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੀਡਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਬਾਈ 1 ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜੀ ਨੋਟ ਸੀ ਸਿਪਨ ਵਾਲਾ। On the contrary, Abhay Kumar Gupta, manager in the PSI DC, objected to the move and sent a detailed note saying freehold plot could not be transferred to PSIEC or any other third party, citing different rules and notifications of the Punjab government. The transfer policy of 2017 did not cover the Phillips Industrial Plot, Gupta wrote. Overruling the advice of Gupta, MD C. Sipan in a terse note said that the PSIDC did not have an establishment and an NOC issued for the transfer of the plot to the PSIC. Basically, किथे ना किथे अफसरां नूं compromise तरीके नाल चलाया जा रहा। और मैं अखीरली गल कर दिया जी, क्योंकि मेरे ते भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੇਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ, ਮੇਰਾ ਬੀਇੰਗ ਆ Z+ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਕ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ 25 ਦਿਨ ਫਿਰਿਆ, 20 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ, 0 ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦ ਮੈਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 58 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਦੀ ਜੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ 58 ਤੋਂ 60, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਫਿਟ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਧਾ ਲਈ, ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਈ, ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਲਏ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਲੈ ਲਈ, ਟੀਏ ਡੀਏ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਏ। ਜਦ 60 ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿੱਟ ਸੀ,
एक्सटेंशन लैन वेले फिर अनफिट हो गए, सर्टिफिकेट बनाता। और सर्टिफिकेट भी बड़ा कमाल का है वैसे। और मैं जलंधर तक समझाया सी कि डीजीपी साहब वेखो, यही डीजीपी साहब साडे सत्कारयोग डीजीपी साहब 20/10/22 का इशू कर रहे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ दिस बलकार सिंह। ये पहली बारी होया, मतलब कि तुसी जाके डीजीपी को एक तंदुरुस्त बंदा खड़ा हो जाऊगा तो कहूगा मेरे न्याणे नूं नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए डीजीपी साहब गौरव यादव जी ऐ करियो, मैनू 50% लंगड़ा लूला ऐलान दिओ, अंगहीन ऐलान दिओ कि मैं फिजिकली फिट नहीं, तो मैं जाके आपदे न्याणे नूं चोर मोरी लाई भर्ती करा दूंगा। ये केस डिसमिस होया। आ गया जी, आ पढ़ियो जरा चौड़ा कर दे। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ श्री बलकार सिंह रिटायर्ड डीसीपी कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जलंधर who is 50% disabled in action against terrorism, a certificate is hereby issued under so and so 20/10/22 ਥੱਲੇ ਡੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੱਲਰ ਪਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ 3-4 ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਲੁਕੋਤੀ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ 17 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ। ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ SHO ਨੂੰ 7:05 6:51 ਮੇਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਜੀ SHO ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ 7:05 7:06 7:09 7:12 7:25 ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਸਪੌਂਸ। 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ। फिर मैं किया आ मुखविंदर भुल्लर, मुखविंदर भुल्लर नूं कॉल गई जी 7:10 नॉट आंसर्ड, 7:11 नॉट आंसर्ड, 7:12 नॉट आंसर्ड, 7:35 ते जाके सानू जवाब दिता ही कह तू हुण तू चाहुंदा की है, इत्थे की होवे, पुलिस तां भेज दे। ते पुलिस फिर नहीं इन्होंने भेजी। आफ्टर मतलब कि एक कोई Z+ प्रोटेक्टी होवे, करतारपुर SHO कवे मेरी मजबूरी। और जे ये मैं बेनकाब हुण तुहानूं और दिखाउणा कि किवें पा के फिरदे सी मूँह ढके कि मजीठीए नूं किवें ना किवें एंटेंगल करना, तो रब वल्लों ही मैं बच गया। आ सलाह कर रहे सेम लेडी, मूँह तो इस तरह बनिया जिवें करोना विच ही तुरिया फिरदा। पिंड वाले तो छेती किते मूँह बनते ही नहीं। और उन्हें पता नहीं किहदे नाल रब जाने गल कराई, मुड़ के फिर मेरे ते मतलब विरोधी धिर नूं जिवें मर्जी। और जदों लोकां ने आप दी एक वो बनाई ह्यूमन चेन, या तो विच आके लड़ाई झगड़ा विच हो जाना सी, सो उन्होंने सोचा चलो ह्यूमन चेन बना लो। जब पुलिस आई नहीं रही, जब तुसीं सानूं एक्सपोज ही करता कि भाई ये आप लड़न, आप झगड़न, आपे मुकाउण काम, और नाल ही
ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲਓ। ਜਿੰਨੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਡੀਡੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ में सबसे ज्यादा एक्साइज शराब ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁਣਾव ਲੜਿਆ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਓ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਾਈ ਵੀ, ਖਲਾਈ ਵੀ, ਪਿਲਾਈ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਬਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਖ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਿੱਪ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਔਨ, ਚਲੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕਰਨ, ਮਗਰ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਸਾਈਡਸ ਦ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਊਟਕਮ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਵੋਟ। ਮਗਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ। ਇਜ਼ ਦਿਸ ਚਾਈਨਾ? ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ। ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਫਿਸਰਸ ਕੰਸਰਨਡ ਆਰ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਦਿਸ ਗੈਂਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆ ਭੇਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਈ 8 ਮਈ ਔਰ ਫਿਰ 11 ਮਈ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਏਰੀਆ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਔਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ, ਮਗਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਕ ਆਲਵੇਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਕਲੂਲਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਵ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਨਤਕ ਕਰਤੀ, ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਤੇ ਆਰੂਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਟੂ safeguard or stop an incident from happening, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ
ਕੱਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਮਗਰ 6 ਤਰੀਕ ਅੱਜ as we speak it is the 11th 5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਸਨਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਇਹ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਗਰ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਪੈਣਾ ਉਹਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45% ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ 45% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅਜਨਾਲਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਵਨ ਆਫਟਰ ਦੀ ਅਦਰ ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਟ ਜਸਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਯੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੋਟਲ ਫੇਲਿਅਰ, total collapse of law and order, and the Punjab police, including the government, is sleeping over it. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ what did you do after that to secure it? Nothing. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਬਨ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਵਾਈ ਵੇਸਟ ਯੋਰ ਟਾਈਮ? ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੇਖੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁਖੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੱਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੀਡ ਟੂ, ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ, ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਪਿਆ। ਜੋ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਜੋ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, is the government going to compensate it, or just going to go attend engagement functions and celebrate? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਰੰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੋਰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼? ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਅਬਜ਼ਰਵਰਸ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। 75 ਐਮਐਲਏ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ, ਆਈ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਸ਼ੋ ਯੂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਗਏ ਸਨ,
ਔਰ ਪੋਲਿੰਗ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ 1-2 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਫੜੇ ਗਏ, ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਬੂਥ ਸੀ ਜੀ ਟੋਟਲ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੂਥ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੰਗਾ ਨਾਚ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਔਰ 75 ਐਮਐਲਏ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਲਾਸਟ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਨ ਆਫਟਰ ਦੀ ਅਦਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫॉर ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੌਂ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਬਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਸਲੀਪਿੰਗ? ਆਰ ਯੂ ਅੰਡਰ ਸਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, 1 by 1, ਐਂਡ ਜਸਟ ਟੇਕ ਦ ਨੇਮ, ਟੇਕ ਦ ਮਾਈਕ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦ ਨੇਮ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਭਾਈ। ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਜੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਆਈਪੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਾਈ ਨਾਟ ਅ ਕੇਸ ਬੀਇੰਗ ਰਜਿਸਟਰਡ? ਅਗਲਾ ਐਮਐਲਏ ਜਸਬੀਰ ਸੰਧੂ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ ਭਾਈ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬੂਥ ਤੇ। ਡਜ਼ਨਟ ਐਨ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਨੋ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ, ਆ ਬੈਠੇ ਬੂਥ ਤੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਆਰ ਜੌਬ ਆਫ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਲਿਓਰਮੈਂਟ। ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਜੈਤੋ, ਸ਼ਾਮ ਆ ਐਮਐਲਏ ਜੈਤੋ ਨੇ ਜੀ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਈ ਚੱਲੋ। ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਦੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਆ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਆ ਲੋ। ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਦੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਵੀ ਬੜੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਈ ਵਰਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨੋਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ ਸੱਚ ਅ ਥਿੰਗ। ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੀ ਭਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਆ ਬੈਠੇ ਔਰ ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਈਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। all these people were indulging in intimidation of ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਟਾਫ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀ ਕੌਣ ਅਫਸਰ? ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੀ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਡੀਸੀ ਦੀ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, that all is well। ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਤੋਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ
ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਪਾ ਆਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਬਟ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫॉर ਅ ਰਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਖਲਵਾੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ 750 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ that strictest of strict action will be taken, an example will be set of all these officers as well as these MLAs as well as ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, so that ਲੋਕਤੰਤਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਜੀ ਕੱਲੀ, ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਫਰਦਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ CCTV, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਮੌਂਟੂ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਓ ਫਿਰ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੀਰਾਪੁਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਲਾ ਲਾਉਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਡੀ ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੀਲਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਸਾਰੀ। ਸੀਲਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਕਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਰਡ ਪਾ ਦੂ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ? ਹੀਰਾਪੁਰ, ਹੀਰਾਪੁਰ ਵਿਲੇਜ ਹੀਰਾਪੁਰ। ਇਹ ਹੀਰਾਪੁਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦੇ ਸਾਰੀ। ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਪਟੀ CM। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ। ਸੀਲਾ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਉਹ 66 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ। ਆਪ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਜਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਸੀਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਵਿਲ ਹੀ ਸੀਲ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ। ਉਹਨੇ ਹੈ ਕੌਣ? ਨਾਟ ਅ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਵॉलंटियर ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਆ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 164 ਹੀਰਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟ ਗਏ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਜੇ ਹੈਗੀ। ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲਿਟ ਗਏ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਟੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੱਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਿਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੁਇਕਲੀ। ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਉਹ CCTV।
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੂਥ ਨੰਬਰ 164 ਆਪ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਆਹ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ? ਮੌਂਟੂ ਮ- ਜਿਹੜਾ ਮੌਂਟੂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੌਂਟੂ ਬੋਰਾ ਸਰ ਮੌਂਟੂ ਬੋਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੌਂਟੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੌਰਵ ਮੌਂਟੂ ਆਨੰਦ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਗਏ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਫੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਕਿੱਥੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂ ਰਾਈਟਲੀ ਸੈਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਸੀਲ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਮਗਰ ਕੈਮਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਲੈ ਬੈਗ 'ਚ। ਔਰ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੀਸੀ ਕੀ ਨਾਂ ਮਾਸ਼ੇ ਦਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਉਡਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਜੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡੀਸੀ ਖਿਲਾਫ, ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ, ਤੂੰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪੀਰ ਨਿੱਜਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਿਖਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਾਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਊਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ। ਆਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ। ਹਲੋ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਕਜ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੀ, ਮਸੂਦਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਥ ਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਲਓ ਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ? ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿਓ ਕੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਪੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਗਨੂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਜੁਗਨੂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਦਿਖਾ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਮਾ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਜੁਗਨੂ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੁਗਨੂ ਦੀ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਆ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦਿਖਾ ਦੇ ਫਟਾਫਟ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਵਾਚਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਈ ਯਾਰ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟੇ ਦੀ ਪੁਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਵੀ ਭਜਾਇਆ ਜੀ ਇੱਕ। ਆ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਜੀ, ਫੇਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ।
ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਖਣੀ ਮਨ ਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਆ, ਦੇਖੋ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੱਲ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬੀ ਮਿਲਿਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਏ ਆ 10 ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਇਹ ਜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਸ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜੀ PIU 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਬੀ ਚਲੋ ਫੋਟੋ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੀ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ PSI DC ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਨਵੰਬਰ 17 2020 for transferring 25 ਏਕੜ of prime industrial plot in ਮੋਹਾਲੀ। ਉਹੀ ਇਹ ਪਲਾਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਾਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਮਗਰ ਸੀ ਸਿਪਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤਹਿਤ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗ ਕੇ ਵਾਕੇ ਵਿਖਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਯੋਰ ਟਾਈਮ, ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਗੋਇੰਗ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟੂ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਤਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਉਹੀ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਅਗਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਤੀ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੇ ਦੀ ਬੱਗੇ ਦੀ। ਇਹ ਫਿਲਿਪਸ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਕਦੋਂ ਸੀ? 2017 ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਫਿਲਿਪਸ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲਿਓਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। SIT ਬਣਾਤੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦੀ SIT ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ SIT ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਰੋਕ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ,
ਇੱਕ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ, ਇੱਕ ਸੀ ਸਿਪਨ, ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੋਟ ਕੋਈ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੁੱਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। 100% ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਸੀ ਸਿਪਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਦਿਸ ਫੈਲੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਜ਼ ਹੈਂਡਸ ਆਰ ਡਰਟੀ। ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਅਫੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਸੀਜ਼ ਦ ਫੋਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ MLAs ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲੇ 8-10 ਫੜੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ? ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ? ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਲਾਈ, ਆਈ ਐਮ appealing to all political parties that this issue is very serious। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਚੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਡੰਗਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, DGP, ADGPs, IGs, SSPs ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਯੂ ਵਰ ਮੋਰ ਬਿਜ਼ੀ ਔਨ ਅ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿ ਜੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਪੈਸੇਜ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਿਕਿਉਰਡ। ਅੱਜ ਜੋ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ? ਦੂਸਰਾ NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, NSDP ਇਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, which is the most important and the most visited place in Punjab? ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸ, DGP ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? SGPC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਔਰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਔਰ NIA ਤੇ NSG ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਲਵਾਉਣੇ ਅਫਸਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਵੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਅਨਕਾਲਡ ਫॉर। ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤਰੀਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਫॉर योर नॉलेज, ਮੈਂ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਨਾ। ਵਾਈਟਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਰਫੇਸਿਸ on rupees 700 crore real estate scam in Mohali। ਇਹ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੀ ਸਿਬਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਹੁਣੇ, ਉੱਤੇ ਵਿਖਾ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡਾ ਹੀ ਸੀ। नहीं देखो, ऑपोजिशन ने, मैं इस मुद्दे ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ द DGP आई हैड ग्रेट रिगार्ड एंड रिस्पैक्ट फॉर हिम। मगर ਅੱਜ मैं, क्योंकि पंजाब ਪਹਿਲਾਂ सब कुछ बाद है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड। और कॉम्प्रोमाइज्ड मजबूरी हो गई है ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਬੜੀ ਹੈ ਮਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, जब तुसी इंसाफ ही नहीं देना तो फिर मैं थोड़ी अज की गल करा। मैं तो पहला भी एक दिन बोलिया सीगा जो कुछ उदों पहला वापरिया सीगा श्री अमृतसर साहब। आई वॉज वेरी अनहैप्पी। वो दिखा दी आ थोनू, मैं आ दिखाती जी, आ खबर है थले, खबर विखा दिया थोनू पता लग जाए सी सिब्बन साहब ते किन्ने कॉम्प्रोमाइज सी। वो DC दी भी तो पहला ये विखा दे, पर DC भी विखा दी। फिर हाँ जी, गिरफ्तारी नहीं हुई। होम डिपार्टमेंट ने 9 मंगे सीगे DGP ऑफिस ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਉਹ 9 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਚਿੱਠੀ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹ DGPs ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਆਈ ਮੀਨ DGP ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਅੱਗੇ SSPs ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ? DGP। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜਿੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੋਰਸ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਨ? ਇਹ DGP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 DGP ਰਹੇ ਆ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ 100 ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਜੀ, ਬਟ ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ कि ओते भी फॉर एक्सपोजिंग कारनामे भाई थोड़े बंदे दे ते जेड़ा बदलाव दी ਇਹ जे झूठे बदलाव दे चेहरे नंगे करे ओते तुसी कार्रवाई कर रहे हो। और जेड़ी ये सिट बनाई है, इस सिट बाद आप ही भगवंत मान कहते सिट्टां बेसिट्टां ने सारियां। और ये सिर्फ बढ़ाई गई है ऑपरेशन कवर अप। इन्हां नूं तां शर्म ही कोई नहीं। और जेड़ा अज मैं तुहानूं पहलां दस के चलिया, जेड़े ऑपोजिशन दे बड़े घट लीडर बोल रहे हैं, जेड़े बोल रहे हैं उन्हां नूं 1 बाय 1 टारगेट किया जाऊगा। एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पुलिस च चल रही है कि भाई इन्हां दे मूँह बंद कराओ, जिवें मर्जी कराओ। ठीक है जी। एक मजीठिया साहब आज
ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜੀ ਨੋਟ ਸੀ ਸਿਪਨ ਵਾਲਾ। On the contrary, Abhay Kumar Gupta, manager in the PSI DC, objected to the move and sent a detailed note saying freehold plot could not be transferred to PSIEC or any other third party, citing different rules and notifications of the Punjab government. The transfer policy of 2017 did not cover the Phillips Industrial Plot Gupta Road. Overruling the advice of Gupta, MD C. Sipan in a terse note said that the PSIDC did not have an establishment and an NOC issued for the transfer of the plot to the PSIC. Basically, किथे ना किथे अफसरां नूं compromise तरीके नाल चलाया जा रहा। और मैं अखीरली गल करदे जी, क्योंकि मेरे ते भी मैं तुहानूं ਇਹਦਾ मुखविंदर भुल्लर ਦਾ ना एक होर दस दिना है, पता नहीं थोड़ा इंटरस्ट रह गया तो मैं दसा, नहीं रह गया तो मैं छुट्टी कर दे। आ लो जी, आ लई मेरे हुण ਇਹਦੇ कारनामे वेखदा मेरे ते इन्हां ने एक ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ वैसे तो सानू नहीं रोक पा रहे सी, तुसी ਦਿਆਲਪੁਰਾ पिंड मेरा एक प्रोग्राम सी जी। हुण इलैक्शन 'ਚ तुसी की करोगे, वोटां मंगण जानी है। असीं आप ते मेरा बीइंग अ Z+ प्रोटेक्टिव रिटर्न प्रोग्राम जांदा जी, सारी जगह का प्रोग्राम गया सी। मैं सारे हल्के 'ਚ 25 दिन फिरिया, 20 दिन 25 दिन, जीरो इंसीडेंट, कोई इंसीडेंट नहीं रिपोर्ट होया। अखीर 'ਚ इन्हां दी फ्रस्ट्रेशन सामने आई जब मैं बलकार सिंह दा फेक सर्टिफिकेट, देखो एक पासे वो बलकार सिंह दा मेरा मसला कि मेरा परसनल ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई नहीं जी, एक पासे 58 तो 60 साल वो नौकरी लै रहा एक्सटेंशन। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਦੀ ਜੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ 58 to 60, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਫਿਟ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਧਾ ਲਈ, ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਈ, ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਲਏ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਲੈ ਲਈ, टीए DA ਲੈ ਲਿਆ, ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਏ। ਜਦ 60 ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿੱਟ ਸੀ, एक्सटेंशन ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਗਏ। सर्टिफिकेट बनाता और सर्टिफिकेट भी बड़ा कमाल का है। वैसे वो मैं जलंधर तक समझाया सी कि DGP साहब वेखो, यही DGP साहब साडे सत्कारयोग DGP साहब 20/10/22 का इशू कर रहे हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ दिस बलकार सिंह। ये पहली बारी होया, मतलब कि तुसी जाके DGP को एक तंदुरुस्त बंदा खड़ा हो जाऊगा तो कहूगा मेरे न्याणे नूं नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए DGP साहब गौरव यादव जी ऐ करियो, मैनू 50% लंगड़ा लूला ऐलान दिओ, अंगहीन ऐलान दिओ कि मैं